Okay, next we have cell cycle and cell division, chapter 10. class 1 है ना. Okay, cell cycle and cell division, what is this? Basically, when we look at the differentiation and division of cell, then there are three type of cell divisions. ठीक है, amitotic, mitotic and meiotic. ठीक है, meiotic वैसे कहने हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, बट meiotic मैं इस करके बोलिया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ स्पेलिंग सही याद हो. ठीक है, amitosis, mitosis and meiosis. ठीक है, amitotic cell division comes under amitosis. Okay, then this one for mitosis and this is for meiosis. Okay, fine. We'll take one by one. First of all, amitotic की हुंदी हैगी है या amitosis की या process is amitosis and division is amitotic division. ठीक है, this division has only two phases, karyokinesis and cytokinesis. Simplest one या एक सेल डिवाइड करता हैगा या सपोज दिस इज वन सेल, इट हैज न्यूक्लियस. ठीक है, ये दो च डिवाइड कर जाता हैगा. हाउ its nucleus start elongating and start division. Fine, like this. Nuclear material divide होना शुरू हो जाता है and cytoplasm again starts division. ठीक है, तो अल्टीमेटली इस एक सेल ने दो डिफरेंट सेल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਹ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਪਿੰਡਲ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ. ਹੁਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਡ ਮੀਓਸਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦੈਟ. नेक्स्ट वन इज माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस जी हुंदी आ सॉरी माइटोसिस जी एक साडे तो सैल डिविजन आ जिहदे विच एक सैल दो च डिवाइड करदा, दो सैल तो 4 सैल्स बनते आ. ठीक है, सो एंड सो ऑन. माइटोसिस की आ, इनू इनडायरैक्ट सैल डिविजन भी कहते हैं असी कहता, या सोमैटिक सैल डिविजन. बेसिकली बॉडी के सारे सैल्स होगी तो सोमैटिक सैल डिविजन भी आप इनू कह देंगे. वाई सो, क्योंकि सोमैटिक सैल्स दे विच भी हुई है. साडी बॉडी च दो तरह के सैल्स होंदे हैगे आ, सोमैटिक एंड दूसरे होंदे हैगे आ जर्म सैल्स. ठीक है, जर्म सैल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ. ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ एक साढ़े तो सैल हैगा या विद क्रोमोसोम नंबर 22, that will make 2 daughter cells with the number of chromosome 22.
120 ठीक है। हाउ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕਸ, ਦੈਨ ਅਬਾਊਟ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਮਿੰਟਸ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ 3 ਆਵਰਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। occurrence already I told you that somatic cells as well as germ cells of the gonads, ठीक है। meristematic cells, cambial cells in man कहता it occur in the stratum germinativum of the skin, bone marrow etc, and it also occur during the embryonic development, ठीक है। somatic cells ਸੀਗੇ occurrence ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ some of the embryonic cell है ना, ठीक है। stratum germinativum, stratum germinativum is a layer of our skin, ठीक है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੈਲਸ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਸੈੱਲ ਬਣਾਊਗਾ, 2 4 ਬਣਾਊਗਾ, 4 8 ਬਣਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਫੇਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਆ, these all are further divided into different steps in case of meiosis, ठीक है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਪਰ ਮੀਓਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਜਦੋਂ ਏਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ, ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਰੀਓ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਕਾਈਨੇਸਿਸ ਮੀਨਸ डिवीजन एंड साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस अगेन डिवीजन, है ना। कैरियोकाइनेसिस दे अंडर आ सारा आ रहा है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज द साइटोकाइनेसिस अकर्स, ठीक। कैरियोकाइनेसिस च पहला इंटरफेज आ, प्रोफेज आ, मेटाफेज आ, एनाफेज आ एंड टीलोफेज आ। हुण what is इंटरफेज? इंटरफेज ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇਫ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, एक थ्रेड लाइक फॉर्म आ, बट द एंड्स आर नॉट विजिबल, ठीक है। कैन यू जज फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एंड? कोई एंड
ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ that we cannot recognize that from where it starts and where it ends। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ देयर आर ਸਡਨ ਚੇਂਜਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਥਿਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ you would come to know that from where it starts and where it ends। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਰਲੀ, ਮਿਡ ਐਂਡ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਆ, ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਓਕੇ। ਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਵਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਵੈਦਰ ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਵਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਗॉट ਇਟ। ਐਂਡ 4 chromosomes like this will made here ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ we will make 4। I'm just taking 4। ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, just to explain। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਟੁਕ 4। ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਥਰਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ। ਆਰਮਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਸੇਮ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਡਾਟਡ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀਗੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਪਿੰਡਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਬਣ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੋਰੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ। ਠੀਕ ਆ। ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਐਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ
ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਸੈੱਲ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਆਮ ਜਸਟ ਲੈਟਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਰਾਊਂਡਡ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਾਊਂਡਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਟਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਸਟ ਸਪਿੰਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਆ, plant cell versus animal cell। ठीक है, माइटोसिस प्लांट सैल दे विच जिदा हुण मैं आ सैल ड्रॉ कीता सीगा लाइक दिस है ना, ते इत्थे इहदे विच आ क्रोमोसोम्स आ। ठीक है, ते आ इहदा स्पिंडल बनता हैगा। ठीक है, ते जिहड़ा हैगा आ साडे कोल आ प्लांट सैल हो गया ना, प्लांट सैल है ना। इत्थे मैं नहीं बनाईया, ना ही मैं आ बनाया, नो नो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ। these will give the esterase towards the outside and spindle। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਡਾਟਰ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗॉट ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸਪਿੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ ਤੋਂ, ਐਕਟਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਸਟਰੇਜ਼
ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡਰਾ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗੀ ਮੈਟਾਫੇਜ਼। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਸੀਗੇ, they will arrange their self at the metaphasic plate। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਜਸਟ। I'm just drawing 3 to make my diagram easy। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਸਟਰੇਜ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆ देयर सेंट्रोमियर विल बी एट द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। मैटाफेजिक प्लेट बन गई। ठीक है। हुण इस तो जिहड़ा नैक्सट स्टैप आना है मैटाफेज तो अगली स्टेज आ एनाफेज। एनाफेज। ठीक है। एनाफेज च की होना हैगा, यही जिहड़े क्रोमोसोम आ इन्हां दी आर्म्स अलग अलग हो जाणियां एंड दे विल लाइक this। ठीक है। ओके। they will start moving towards the poles। ठीक है। they will start moving toward the ठीक है भी ते सीगा साडे तो इन्हां ने पोल्स वाल मूव होना शुरू हो जाना। ठीक है। एनाफेज जिहड़ा है ते एनाफेज तो बाद इत्थे स्पिंडल हैगा साडे तो। ठीक है। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ टीलोफेज। थर्ड स्टेज ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੌਰੀ ਨੋਟ ਥਰਡ ਵਨ। टीलोफेज ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆਮ ਆ ਇਹ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ एंड ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ठीक है। उस तो बाद ये साडे तो हैगा टीलोफेज। टीलोफेज अर्ली। ठीक है। लेट टीलोफेज दे विच ये साइटोप्लाज्म स्टार्ट डिवाइडिंग ते इहदे अंदर एक न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जिहड़ी हैगी आ वो बननी शुरू हो जाती है। जस्ट एक शेप अप हुंदा आ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੋ ਗਏ।
क्रोमोसोम्स ही लैके चलते हैं। मैं थर्ड वन इथों इरेज कर देनी। ਅਸੀਂ 2 क्रोमोसोम्स लैके चले सपोज स्टार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, 2 लैके चलने ਸੀਗੇ एंड ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ है ना, 4 ਬਣ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਠੀਕ ਆ। एंड बट ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ 2 ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ 2 ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਿਡ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟ ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਲੇਟ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ 2 क्रोमोसोम्स वाले 2 सैल बन गए ठीक है। साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस तो साइटोप्लाज्मिक प्लेट बन गई ठीक है। उन्हें सैल्स नूं अलग कर दिता, 2 सैल्स बन गए। ते आ सैल साडे कोले किहड़ा सैल बन गया इनीशिएशन वाला, इहदा जेनेटिक मटीरियल भी फिर अगेन उसे तरीके नाल जिहड़ा इंटरफेज स्टेज सीगी कंडेंसेशन तो थिन मटीरियल विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ एंड्स हो जाऊगा ठीक है। और इत्थों ही फिर अगे साडे तो कंटिन्यू होना प्रोफेज अगेन मुड़ के जिथों आपां स्टार्ट कीता सी। आपां 2 सैल्स तो लैके शुरू कीता सी, 2 क्रोमोसोम्स तो स्टार्ट कीता सी। 2 क्रोमोसोम्स वाले ही 2 सैल साडे तो बन गए। पहला एक सैल सीगा, एक सैल तो साडे कोले एक सैल सी विद 2 क्रोमोसोम्स है ना, जिन्हों असी शुरू किया सीगा और उहदे तो ही साडे आह 2 सैल बन गए विद 2 क्रोमोसोम ठीक है। तो यही प्रोसैस सो ऑन होंदी रहती है एंड दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस ठीक है।